all of you. So today we can discuss about preparation of culture media. Discussed about various different types of culture media and also the classification, including the classification based on semi-solid, liquid, solid consistency. Then the classification based on the functions which are performed by each culture media. So in this session, we can discuss how the culture media can be prepared. So, according to the culture media preparation, it is one of the routine tasks which are commonly used in many microbiology laboratories. The way you handle your culture media, that is, from storing it before preparation, then lifting the agar plate lid up to incubation. Each steps affect your results. If we are preparing, for example, if we are preparing a selective media, if the correct protocol is not obeyed, what happens? The selective media cannot select for the pathogens if the starting material are poor quality, compromised or contaminated. So we should be very cautious while preparing culture media. The bacteria and other microbes use a culture media as a synthetic nutritional substrate and that mimic optimal conditions for their growth. To get the representative microbial population from the samples, it is important to give the very best growth conditions that support the microbial flora. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് culture media നമ്മൾ prepare of the particular microbe which we are isolating. Okay. Furthermore, when dealing with pathogen isolation, ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പാത്തോജൻ ആണ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ കൾച്ചർ മീഡിയയിൽ ഈ പാത്തോജൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിലും we should it is essential to provide the conditions which help to select that pathogen from its low abundance population amidst flourishing background species. അപ്പോൾ ഇത് പാത്തോജൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിലും we should provide better nutrition condition which flourishes the growth of the pathogen apart from the inhibiting the competitive flora. അതായത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ട പാത്തോജൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ കൾച്ചർ മീഡിയയിൽ ഈ പാത്തോജന് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ഷുഡ് ഇൻഹിബിറ്റ് ദ മൈക്രോബിയൽ അൺവാണ്ടഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ടു. ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Now, there are certain problems which are caused by faulty culture media preparation. അപ്പോൾ culture media preparation proper അല്ലെങ്കിൽ there are this type of problems may occur. That is, either it may cause reduced growth or recovery rates of the pathogen. Then the pathogen will show atypical colonial morphology. അപ്പോൾ ഓരോ പാത്തോജനും പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള മോർഫോളജി കാണിക്കും കൾച്ചർ മീഡിയയിൽ. അപ്പോൾ അത് പ്രോപ്പർ കൾച്ചർ മീഡിയ പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൾച്ചർ മീഡിയ പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ദ കോളനീസ് മേ അപ്പിയർ എടിപ്പിക്കലി. ദെൻ സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ കോസ് ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് ടാർഗറ്റ് ഓർഗാനിസംസ്. And also sometimes it may cause the failure to inhibit the competing flora. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഈ കോമ്പീറ്റിംഗ് ഫ്ലോറ എക്സീഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളെ പാത്തോജനെ കവച്ചു വെക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ദെൻ നമ്മൾ കൾച്ചർ മീഡിയ പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ റെഡ്യൂസ് ദ ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ പ്രിപ്പയർഡ് മീഡിയ. അപ്പോൾ അധികം കാലം ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഉണ്ടാവില്ല, വേഗം ഡാമേജ് ആയി പോവും മീഡിയ. ഓക്കെ. Now there are various criteria for the culture media. Actually the bacteria and fungi are grown on or in microbiological media of various types. The medium that is used to culture the microorganisms depend on the microorganism that one is trying to isolate. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൾച്ചർ മീഡിയ ultimately depend on that microorganism which we are trying to isolate.
or identify different nutrients may be added to the medium. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കൾച്ചർ മീഡിയയിൽ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഹയർ ഇൻ പ്രോട്ടീൻ ഓർ ഇൻ ഷുഗർ. ഒന്നുകിൽ ഷുഗർ കണ്ടന്റ് കൂട്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് കൂട്ടിയിട്ടോ ഇതിൻ്റെ ആ ന്യൂട്രിയൻ കണ്ടീഷൻസ്, അതായത് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് കോൺസെൻട്രേഷനിലായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ വേരിയസ് pH indicators are also added. For what purpose? For the differentiation of microbes based on their biochemical reactions. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. pH indicators ഡിഫറൻഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഇൻഡിക്കേറ്റർ മീഡിയയിലും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നറിയാലോ? ഇറ്റ് മേ ടേൺ വൺ കളർ when the medium is slightly acidic and to another color when the medium is slightly basic. അപ്പോൾ ആസിഡിക് ആവുന്നത് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടന്നിട്ടായിരിക്കും ആസിഡ് എൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് pH ഇൻഡിക്കേറ്റർ കളർ മാറും. അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം pH ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അതർ ആഡഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് വിച്ച് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ കൾച്ചർ മീഡിയ മേ ബി growth factors, sodium chloride, pH buffers, which keep the medium from straying too far from neutral as the microbes metabolize. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ കൾച്ചർ മീഡിയ. അപ്പോൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഈ കൾച്ചർ മീഡിയ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹെക്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കുക്ക് ബുക്ക് മെത്തേഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ ആഡിങ് എവറി ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ്. ഓരോന്നും എടുത്ത് നോക്കി ബിറ്റ് ബിറ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയയിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവാം, ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ടാവാം, അതും ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ടിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവിൽ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക, ഒക്കെ റെഡിമെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് മീഡിയ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഓൾറെഡി നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പൗഡറി ഫോമിൽ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഉണ്ടാവും. സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആയാലും ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയാലും എല്ലാതും. അപ്പം നമുക്ക് ഈ പൊടി, അതായത് നമുക്ക് പൗഡറി ഐറ്റവും കിട്ടുക. ഇത് ജസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്ത് പിന്നെ ഓട്ടോക്ലേവ് ചെയ്താലും മതി. പണ്ട് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മൾ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം. So the only time that is done today is when making a special medium to grow a certain finicky organisms where particular growth factors, nutrients, vitamins and so on have to be added in certain amounts. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ ന്യൂട്രിയൻസും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന മെത്തേഡ് പ്രകാരം. അപ്പോൾ ദിസ് മീഡിയ ഇസ് കോൾഡ് കെമിക്കലി ഡിഫൈൻഡ് മീഡിയം, സിന്തറ്റിക്. അപ്പോൾ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ബാക്ടീരിയ ദാറ്റ് വി വാണ്ട് ടു ഗ്രോ വിൽ ഡു നൈസ്ലി വിത്ത് ദ മീഡിയം ദാറ്റ് വി കോമൺലി യൂസ് ഇൻ ദ ലാബ്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോൾ സം ഓഫ് അവർ മീഡിയ ഇസ് ബോട്ട് ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കൂടുതലും ഈ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ ലബോറട്ടറിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അധികവും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെഡിമെയ്ഡ് രൂപം അവൈലബിൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. So there are types of media that has some unknown ingredients or sometimes unknown quantities, and such media are called complex media. അപ്പോൾ now it is very simple to make complex media these days. That is rehydrating the powder form of the media. കാരണം ഈ പൗഡർ ഫോമിൽ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ വേറെ ഓരോന്ന് ആഡ് ചെയ്യണ്ട. നമുക്ക് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് ബോയിൽ ചെയ്ത് ഓട്ടോക്ലേവ് ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിറിങ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് ദ അഗാർ മീഡിയം ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് പൗഡർ, അഗാർ പൗഡർ ഡിസോൾവ്ഡ്, then distributing the medium into tubes, then autoclaving to sterilize, then we are pouring that media to the petri dishes etc. അപ്പം ഇപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ മീഡിയ പ്രിപ്പറേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയാണ് പണ്ടത്തത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ when the microbiological media has been made, it still has to be sterilized. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മീഡിയ ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു, മിക്സ് ചെയ്തു,
ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് മീഡിയ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ മൈക്രോബിയൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ഫ്രം ദ എയർ, ഗ്ലാസ്വെയർ, ഹാൻഡ്സ് എക്സെട്ര ദാറ്റ് മേ കോസ് കണ്ടാമിനേഷൻ ടു ദ കൾച്ചർ മീഡിയ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. Within a few hours, there will be thousands of bacteria reproducing in the media. So it has to be sterilized quickly before the microbes start using the nutrients up. അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ബാക്ടീരിയ വന്ന് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അൺവാണ്ടഡ് എയറിൽ ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടല്ലോ. എന്നിട്ട് ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യണം. And this process, sterilization process, it is 100% kill. And it guarantees the medium will stay sterile unless it is exposed to the contaminants by less than adequate aseptic technique to exposure to air. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഓട്ടോക്ലേവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള രൂപം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയ മാത്രമല്ല വെക്കുക. ഇതിപ്പോൾ പിക്ചർ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു എന്നുള്ള ഒരുപാട് കൾച്ചർ മീഡിയാസ് ഒരുമിച്ചായിരിക്കും സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ടാവുക. കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ടൈമും ഒക്കെ ലാഭിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അവർ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും വെക്കുന്നുണ്ടാവുക, അധികം ഓവർലോഡ് ആവാത്ത രീതിയിൽ. സോ ദ മീഡിയ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് വിത്ത് ദ ഓട്ടോക്ലേവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി എ ഹ്യൂജ് സ്റ്റീം കുക്കർ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എല്ലാം അറിയാലോ. ഒന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. The steam enters into the jacket surrounding the chamber. When the pressure from the steam is at certain point in the jacket, the valve allows the steam to enter the chamber. Then the pressure will go up to 15 pounds per square per inch. At this point, timer begins to count. അതായത് പ്രഷർ 15 PSI എത്തുമ്പോഴാണ് അവിടുന്ന് തൊട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈം നോട്ട് ചെയ്യുക. യൂഷ്വലി ഫോർ 15 minutes. 15 to 20 minutes ആണ് അത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് തൊട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യണം. ഏകദേശം ഒരു 15 to 20 minutes വരെ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദിസ് മേ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൾച്ചർ മീഡിയ, എത്ര മിനിറ്റ് വേണം എന്നുള്ളത്. ദ ഹൈ പ്രഷർ ഇൻ ദ ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടെയ്നർ, ദിസ് മേ അലൗസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ടു ഗോ എബവ് ദ ഹയസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ ഇത്ര അധികം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. And it may reaches above 100 degrees Celsius, that is at 121 degrees Celsius. So the parameters for the sterilization with an autoclave are 121 degrees Celsius at greater than 15 psi for 15 minutes. അപ്പോൾ ഈ 15 minutes ആണ് ശരിക്കും മിക്ക മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനും 15 minutes ആണ് തെർമൽ ഡെത്ത് ടൈം. ബട്ട് എക്സെപ്ഷണൽ കേസും വരും. ചില ഹാർഡി സ്പോർ ഫോമേഴ്സിന് 15 minutes-ലധികം വേണ്ടി വരും ഈ ഡെഡ് ആവാൻ. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ തെർമൽ ഡെത്ത് ടൈം ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മൈക്രോബ്സ് ആർ 15 minutes. അപ്പോൾ ഈ ടൈം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് മീഡിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തു വെച്ചു. അതിനുശേഷം എല്ലാം കൂളായതിനു ശേഷം ഓട്ടോക്ലേവ് തുറന്നു, മീഡിയ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. The prepared medium now we should distribute in different ways depending upon one is making. അപ്പോൾ now the division are given. First is about broth and agar deeps. The broths and agar deeps are dispensed into the ട്യൂബ്സ് ആൻഡ് ദെൻ സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ്. അപ്പോൾ ബ്രോത്ത് മീഡിയ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബിഫോർ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ വി ആർ ഡിസ്പെൻസിങ് ഇൻ ടു ഈച്ച് ട്യൂബ്സ്, എന്നിട്ടാണ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അഗർ സ്ലാൻസ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ വി ആർ അഗർ സ്ലാൻ ട്യൂബ്സ് ആർ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വി ആർ കീപ്പിംഗ് ദം വിത്തിൻ എ റാക്ക് ഇൻ എ ടിൽറ്റഡ് പൊസിഷൻ, ചരിച്ചു വെക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോൾഡിഫൈ ആവും. അപ്പം അതാണ് ഈ സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ കാണുന്ന അഗർ ഇങ്ങനെ സ്ലാൻഡ് പോലെ കാണുന്നത്. ഓൾറെഡി ഇതിൽ ട്യൂബിൽ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നതാണ്. വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ചരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ സോൾഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അഗർ സ്ലാൻഡ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്.